डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ਨੂੰ एक चिट्ठी लिखी है। पंथक इकट्ठ 'ਚ अकाली दल ਨੂੰ मजबूत ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ तमाम ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। दो तस्वीरें तुहानूं दिखावांगे कि बीते दिन होया पंथक इकट्ठ। हालांकि जथेदार कार्यकारी श्री अकाल तख्त साहिब जिन्हां ने ये स्पष्ट किया सी कि इस इकट्ठ तो भी कईयां दे ढिड 'च दर्द हुंदा है। एक कल दा बयान सी जथेदार साहब दा, पर गुरप्रीत सिंह मेरे सहयोगी साडे नाल चंडीगढ़ तो जुड़ चुके हैं। गुरप्रीत, इतराज़ क्यों प्रगट किए गए ने सुखजिंदर सिंह रंधावा नूं आखिरकार क्यों जरूरत पई सवालिया चैनल लगाउण दी इस इकट्ठ ते? देखो कृष्ण, जे आप सवालिया चिन्ह इस इकट्ठ ते क्यों लगाए गए हैं, उहदा सीधा सीधा कारण ये है कि जथेदार साहब दे वल्लों जो गल्लां कहीआं गईआं इकट्ठ दे विच अकाली दल नूं मजबूत करन दी गल जां पंथक इकट्ठ करके उस तो बाद किसी पार्टी विशेष दे लई उत्थे सपोर्ट मंगना, ये अपने आप दे विच एक नैतिकता ते सवाल उठाए सुखजिंदर सिंह रंधावा ने। पर जे आपां इकट्ठ दी भी गल कर लईए, एक तरह दा रोस जताउण दे लई ये इकट्ठ है जिहड़ा दरबार साहब दे विच हरमंदर साहब दे विच ये इकट्ठ इकत्तरता जिहड़ी कीती गई सी। हुण जे मंजी साहब दीवान हॉल की गल करिए तो दीवान हॉल है जिहड़ा उत्थों की रवायत हुण तक जिहड़ी कृष्ण रही है, उस दीवान हॉल दे विच ज़्यादातर कीर्तन जां जिहड़े पंथक समागम ने उही हुंदे रहे ने। सो उत्थे जदों पंथक समागम जां कीर्तन समागम दी बजाए एक इस तरह का इकट्ठ हो जाना और उत्थे पोलीटिकल गल हो जानी और अकाली दल के प्रधान दे वल्लों कांग्रेस दे प्रति जां आम आदमी पार्टी दे प्रति कुछ इस तरह दीयां गल्लां कहीआं जाणियां जिहड़ियां कि उस दीवान हॉल दे विच नहीं सी होणियां चाहीदियां। ये सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इतराज़ प्रगट किया है, क्योंकि एक मर्यादा है दीवान हॉल की भी। जे आपां गल कर लईए, एक इतिहास की गल कर लईए तो हुण तक उत्थे जिहड़े पंथक समागम ही हुंदे रहे हैं, उत्थे पोलीटिकल गल अज तक नहीं की गई। उत्थे जिहड़ी पोलीटिकल गल हुई है उसे नूं लैके सुखजिंदर सिंह रंधावा दे वल्लों सवाल उठाए गए हैं कि पंथक कौम नूं इकट्ठी करन दे नां ते, पंथ नूं इकट्ठा करन दे नां ते जां पंथ नूं मजबूत करन दे नां ते ये गल करदे करदे जदों जथेदार अकाल तख्त साहब इस गल तक अपड़े कि आपां अकाली दल नूं मजबूत करना है, तो उत्थे है जिहड़ा ये बखेड़ा खड़ा होया। सुखजिंदर सिंह रंधावा दे सवाल जां उन्हां दा इतराज़ है जिहड़ा इसे गल ते है कि पंथक समागम जां ओह थां जिथे पंथक समागम हुण तक हुंदे रहे है, उत्थे सियासत दी गल क्यों की गई है, उत्थे क्यों ये कहा गया कि अकाली दल मजबूत करना है और सिर्फ अकाली दल नूं ही क्यों मजबूत करना है, जां अकाली दल ही क्यों पंथक धिर दे वजों अकाल तख्त साहब दे वल्लों क्यों मानता दित्ती जांदी है, जां अकाल तख्त साहब क्यों मानदा है कि अकाली दल ही पंथक धिर है। क्योंकि कुछ हवाले दिंदे सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिहड़ी उन्होंने चिट्ठी लिखी है अकाल तख्त साहब के जथेदार नूं, उहदे चों कुछ हवाले दिंदे है कि जदों तुसीं 1996 की जिहड़ी है कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस का हवाला दिंदे है, एक मोगा रैली का हवाला दिंदे है, जिहदे चों कहंदे है कि अकाली दल दे वल्लों ये ऐलान करता गया सी कि असीं हुण पंजाबियां दी पार्टी आ, असीं पंथक जिहड़े हित सी उन्होंने अखों परोखे करके अपने आप नूं समुचे पंजाब दी पार्टी जिहदे सारियां धिरां ने, पंथक पार्टी दा पंजाबी पार्टी होना कोई गलत नहीं, पर पंथक पार्टी जदों अपने आप नूं ये कहंदी है भी असीं सब दे हां, तां फिर वो पंथक नहीं रह जांदी। ये सवाल है उन्हां दा, इसे नूं लैके उन्होंने इतराज़ है जिहड़े वो प्रगट कीते है। जी कृष्ण। गुरप्रीत, जथेदार साहब तां कहंदे ने कि मीरी ते पीरी दा सिद्धांत है, मीरी ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ? देखो मीरी ते पीरी का सिद्धांत बिल्कुल, पर कृष्ण कुछ मर्यादावां ने अकाल तख्त साहिब दियां, कुछ मर्यादावां हरमंदर साहब दे विच,
ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੀ ਆਰ ਨੋ ਮੋਰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਮਨ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਾਕਈ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ 1996 ਦੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਕੱਠ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਔਰ ਇਕੱਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਕੀ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ? ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਨੋ ਮੋਰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵੀ ਆਰ ਨੋ ਮੋਰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।